मेदिनीपुर डीएम ऑफिस को हेज सेटर करना वेस्ट बेंगल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पाहटा को जहाँ लोग तेज आंदोलन आंदोलन से रंगावना जमेला आप वेस्ट बेंगल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बांग आले मेना लिया गड़ सपोहद रे पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति किंतु नेतृत्व तो एमेदा जे भारत जाकात माझी पारगना महल आदो ओना लेकाते भारत जाकात माझी पारगना महल को हो कदा दुदेला कदा को एवं नेतृत्व को एम कदा ओंडे गड़ सपोहद लगी निजेरा मने जीवी हो ओना जायगा रे मेना एवं ओना समर्थन मेना ओना लगी गड़ सपोहद मेना लिया आदो पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति एकला दो बांग आइमा जहां अब आदिम जाति संगठन मेना पश्चिम बंग राज्य रे पनत रे ओना झटो सानाम तेज संगठन के तेज को हेज सेटेर को उनका के हापेन दिन रहो सानाम को आबना हक इधर बांचा दो लगी जहाँ किछु दिन आगे जहाँ माड़ांग रे मी बार दिन माड़ांग रे 14 एप्रिल जहाँ जन्म माह पारोमेना जे 14 एप्रिल भीमराव रामजी आम्बेडकर जन्म माह ओना हो आदि गाहिर सही के पालन होय कना विभिन्न जायगा रे आदिम जाति को पालन करा को एवं ओने ओना उयहर होयोआ एवं उनी के आबना हक इदर बा अधिकार बा नुआ कथा को ऑल तल लेदाय आदो उनी बी आर आम्बेडकर उयहर कुकमु मने रे दोहो काते सानाम आदिम जाति मीत काते जाते आबना हक इदर को टेकाव दाराम जहाँ आबिन बिन लई केदा जे एडुकेशन शिक्षा बोर्ड जदि आबना निजेरा सानतालिया ताहेना ताहले ओना भागे दिक दो होयोग कना नय जहाँ फाँक फकर बो नेलेदा जहाँ एटा एडुकेशन बोर्ड तालाते परीक्षा को एमेदा पठुआ को ओनारे नय रिसेंट जहाँ 2023 रे एचएस परीक्षा होयना ओनारे मिटेन सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस जहाँ क्वेश्चन को हेजना बांग्ला मीडियम ते हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम चिकी मीडियम ते सानताली मीडियम बा चिकी स्क्रिप्ट ते बांग होय कना ओना खातिर पठुआ को सादा खाता को जमा कदा कारण आबना जाना माड़ांग ते जहाँ को ठिकया आदो ओना खातिर उनको एटकेटने को बुझाव कदा ओना होय दाड़िया आरो आदि होय दाड़िया जे जहाँ माचेद को कामी कना नोआ सानताली मीडियम गवर्नमेंट चालू कदाय नोआ गवर्नमेंट जे चालू कदाय नोआ दो आदिटा किंतु गवर्नमेंट प्रॉफिट होयोग कना नोडे आदि मीडिया रे खबर रे उछनोग कना सानताली मीडियम मिटन कम्युनिटी लगी नोआ चालू कदाय किंतु भीतर रे दो एटा चितर नेलोग कना एटा चितर दो चेद लेका जे जहाँ माचेद को पढ़ाए को किंतु ओना दो आदिटा अब सावता खना गड़ सपोहद एम काते उनको बिना पारिश्रमिक एमते विदाउट एनी पे कोनो देयर इज नो एनी सैलारी स्ट्राक्चर एक्चुअली एटा होच्छे गवर्नमेंटेर पायलट प्रोजेक्ट एटा किन्तु फाइनल कोनो एप्रूव नय फिनान्स एप्रूव कोनो ये नय स्ट्राक्चर नय तार जोन्नो तारा उइदाउट बेतन निये तारा किन्तु पढ़ाচ্ছে एत बछर धरे आमरा देखते पाচ্ছি এটা আর বেশি দিন চলতে পারে না তার জন্য আমরা চাই যে এখানে নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো নিয়ে যারা কন্ট্রাকচুয়ালি পড়াচ্ছেন তাদেরকে কন্ট্রাকচুয়াল থেকে যে প্যারা টিচারের যে একটা অধিকার সেটা দেওয়া হোক সেই জায়গাটা আমাদের বিশেষ করে বক্তব্য এবং আমাদের সাঁওতালি এডুকেশন বোর্ড যদি তৈরি হয় তাহলে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মিডিয়ামে কোশ্চেন আমরা পাচ্ছি না সাঁওতাল মিডিয়াম স্টুডেন্টরা যারা দেখতে পাচ্ছে না যেটা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এই সমস্যাগুলো কিন্তু এই সাঁওতালি মিডিয়াম বোর্ড এটা সুন্দরভাবে ये करबे परिचालना करबे एटाई आमादेर तरफ थेके पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति थेके आमादेर चिंता भावना एवं आमादेर सरकारेर काछे आमरा दाबी जानाচ্ছি अलरेडी अनेक दिन थेके आमादेर दाबी चलছে किन्तु एखन कठोरभावे दाबी जानाচ্ছি एवं आमरा शेष पर्यन्त बाध्य हयेছি এই জায়গায় আজকে ডিএম ঘেরাও এবং ডিএম ডেপুটেশন করতে ডিএম ঘেরাওয়ের কর্মসূচি অ্যাকচুয়ালি আজকের যে পরিকল্পনা আজকে 17 এপ্রিল আজকে স্টার্ট হয়েছে এখানে এটা আনডিভাইডেড মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডিএম অফিসে এখানে চলছে প্যারালালি ঝাড়গ্রাম ডিস্ট্রিক্টেও চলছে এখানে যেমন আমরা সভা পরিচালনা করছি এখানে আন্দোলন পরিচালনা করছি প্যারালালি আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভরা কলকাতায় ওনারা কিছু গেছেন দুটো ডিস্ট্রিক্ট থেকে সেখানে এডুকেশন মিনিস্টারের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে ওনারা যেমনভাবে এই ইস্যুগুলো নিয়ে ওনারা যে ফিডব্যাক দেবেন সেই জিনিসগুলো আমাদের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে বা রিপোর্টটা আমরা পাবো ওনারা কি চোখে দেখছেন হ্যাঁ তো সেটা দেখে আমরা নেক্সট আমরা এই স্টেপগুলো আমরা এগোবো বর্তমানে যেভাবে
আদিবাসীদের আন্দোলন করতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে তারা এসটি হতে চাইছে, এ নিয়ে আপনাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কি বলছেন? এখানে আমাদের কংক্রিট আমাদের বক্তব্য আছে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি একমাত্র একটা ইস্যু নিয়েই এখানে আন্দোলন বা সংগঠনটা তৈরি করেছে, সেটা হচ্ছে ফেক এসটি সার্টিফিকেটের এগেনস্টে, যেখানে দেখা যাচ্ছে আদিবাসীদের যে ন্যায্য অধিকার সেই জিনিসগুলো ছিনিয়ে নিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে। এই হক অধিকার যেটা অন্যায়ভাবে কেড়ে নিচ্ছে। অন্যায় কেন বলছি? কারণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের 5 ক্রাইটেরিয়া ফর ইনক্লুশন ইন এসটি লিস্ট এটা পরিষ্কারভাবে মেনশন আছে। 5 ক্রাইটেরিয়া, সেই 5 ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে তাদের কিন্তু কোনো ফুলফিল হচ্ছে না। যে কমিউনিটি এখন দেখা যাচ্ছে রিসেন্ট বিভিন্ন রকমভাবে জাতীয় সড়ক অবরোধ বা রেল অবরোধ, এই সমস্ত জিনিস যে একটা কমিউনিটিকে দেখা যাচ্ছে, ওনারা অনেকভাবে চেষ্টা করছেন। ওনাদের প্রতি আমাদের আবেদন যে বন্ধু, যে আপনাদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত আমাদের নেই কিছুই। যদি আপনাদের সেই বক্তব্যগুলো থাকে, এভিডেন্স থাকে, সেই জিনিসগুলো আপনারা পেপার ওয়ার্কসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট জায়গায় যান, সেইগুলো আশা করি বোঝাতে হবে না, আপনারা জানেন। সেই জায়গাতে আপনারা করুন, আপনাদের অধিকারগুলো আপনারা সেখানে নিন। কিন্তু এইভাবে যে আন্দোলন করে জনজীবন স্তব্ধ করে সেই জায়গাগুলো হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতেও কিন্তু আমাদের খুব একটা বিষয় নয়। আমাদের তাহলে মেন বক্তব্য কোথায়? যেখানে অন্যায়কে গভর্নমেন্ট এখানে একটা ভোট ব্যাংকের অজুহাত দিয়ে, ভোট ব্যাংকের প্যারামিটার ধরে, ভোট ব্যাংকের জল মাপামাপির মধ্য দিয়ে অন্যায়কে যেভাবে প্রশ্রয় দিতে চাইছে, সেই জিনিসটা, সেই মোটিভটা আমরা দেখতে পেয়েছি। তার জন্য আমাদের আজকে এখানে পদক্ষেপ বা আমাদের আন্দোলন গভর্নমেন্টের এখানে চিন্তাভাবনার উপরে। এই জায়গাতে আমরা কঠোরভাবে গভর্নমেন্টের প্রতি বার্তা আমরা দিতে চাইছি, অন্যায়ভাবে নয়। ওনাদের সঠিক ইনভেস্টিগেশন করে সঠিক ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল হচ্ছে কিনা সেইগুলো চেক করে, এবং সিআরআই রিপোর্ট বলে যে টার্মটা আমরা শুনতে পাচ্ছি বারবার ধরে, সিআরআই স্টেটে ওটাই হচ্ছে স্টেটের ফাইনাল একটা কমিউনিটি সম্পর্কে রিপোর্ট। সেই সিআরআই রিপোর্ট ওনাদের পছন্দ হচ্ছে না, ওটাকে মডিফাই যেন তেন প্রকারে মডিফাই করে ওনাদেরকে ওই সিআরআই রিপোর্টকে সেন্ট্রালে পাঠাতে হবে, ওইটা ওনাদের মনোবাসনা। তো আমরা দেখছি যে সিআরআই নিশ্চয়ই ইনভেস্টিগেশন করুক, তারা তাদের যে কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট তারা রিসার্চ করুক, সেখান থেকে সত্যিকারের যে ফাইন্ড আউট উঠে আসবে সেই জায়গাগুলো ওনারা যেটা পাবেন তার ভিত্তিতে ওনারা প্রডিউস করুন। আর আমাদের কিন্তু চোখ কান খোলা আছে, আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি, সেই জায়গাগুলো আমরা দেখেছি। যদি কোনোভাবে অন্যায়ভাবে বা ওই সিআরআই রিপোর্ট তৈরি হয় সেটা কিন্তু আমরা জানতে পারবো, এবং সেই জায়গাটা আমরা হতে দেব না। আমরা আমাদের আন্দোলন কিভাবে করতে হয় আমরা জানি। আমাদের তিলকা মাঝি, চিদু কানু, চাঁদ ভৈরব, ওনারা আমাদের মনের মধ্যে আছেন। ওনাদের যে ধারাবাহিক রক্তের সঞ্চালন আমাদের মধ্যে আছে, সেই জিনিসগুলো ইলেকট্রিক কারেন্টের মতো আমাদের সঙ্গে হট কানেকশন আছে, আমাদের মনে প্রাণে আছে। তার জন্য কোনো জিনিস অন্যায়কে কিভাবে প্রতিরোধ করতে হয়, প্রতিবাদ করতে হয়, সেগুলো আমাদের জানা আছে। আমরা সঠিক সময়ে সেই জিনিসগুলো আমরা তুলে ধরব। এই যে আমি এডুকেশন সিস্টেমের সঙ্গে জড়িত, আমি কেন আজকে এখানে আসতে বাধ্য হলাম? আমার থাকা উচিত আমার রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে এবং বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি বলে থাকি, সেখানে বক্তব্য বা লেকচার দিয়ে থাকি। আমি এখানে কেন এলাম? একটা বিষয়, এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে যে জিনিসগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি, ভয়ঙ্কর সিস্টেম জিনিসগুলো চলছে। ভয়ঙ্কর কোন জায়গাতে? কারণ এক বলা হচ্ছে আর ভেতরের চিত্র এক। ভেতরে ক্যান্সার আছে আর বাইরে দেখা যাচ্ছে যে বার্জার পেন্ট লেপিয়ে দিয়ে যে দারুণ সিস্টেম চলছে, এটা দেখানো হচ্ছে। এই জিনিস, এই ব্যর্থবোধক চিত্র আমরা মানতে চাই না। আমরা সঠিক জিনিসটা আমরা দেখতে, আমরা শান্তপ্রিয় মানুষ। আগেই
যে আমাদের জাতিয়াতি অনেক কিছু সাপাপ বা বিষয়গুলো থাকে, সেটা কিন্তু যখন প্রয়োগ করার সেখানে প্রয়োগ আমরা করি, যেখানে সেখানে আমরা প্রয়োগ করি না। আমরা আদিম জাতির মানুষ, আদিম সম্প্রদায়, আমরা জানি এবং শান্তপ্রিয় মানুষ, শান্তভাবে থাকতে দিন, আমাদেরকে অশান্ত করবেন না। আর কোনো কমিউনিটির সঙ্গে ভেড়ার লড়াই করানোর চেষ্টা করবেন না, যে জিনিসটা আমি লিখেওছি, আগেও কিন্তু লেখার মধ্যে আমি করেছি, ভেড়ার লড়াই দেখানোর চেষ্টা করবেন না। আমরা লড়াই করতেও চাই না, আমরা শুধু দেখছি যে আমাদের ন্যায্য অধিকার সেটা যাতে ঠিকঠাকভাবে আমরা পাই। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হচ্ছে, আমি একজন কলেজের অধ্যাপক, আমি এডুকেশন সিস্টেমের সঙ্গে জড়িত, রিসার্চের এই সমস্ত কারবার, কেমিক্যাল নিয়ে আমার কারবার, হ্যাঁ, এই সমস্ত জিনিসগুলো। তো এটাই হচ্ছে আমার ব্যক্তিগত প্রফেশনাল পরিচয়। আর সাংগঠনিক পরিচয় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির যে রাজ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি আছি। আমার হাতে ঝাড়গ্রাম এবং আনডিভাইডেড 2 মেদিনীপুর এই বিষয়গুলো দেখাশোনা করতে হয়।